तस्माद् यजुस्तस्मादजायत। ओम यस्माद् ऋचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः। ओम बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रम प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहावि प्रेरणा तदेषां निहितं गुहावि। ओम अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम्। ओम शांति शांति शांति। ओम परमपिता परमात्मा। ओम ओम रक्षका। ओम सर्वरक्षका। ओम सदा रक्षका सर्वदा रक्षका। ओम सत्य रक्षका नित्य रक्षका सर्वत्र रक्षका। ओम सर्वतः रक्षका सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका शाश्वत रक्षका परम रक्षका जगद रक्षका विश्व रक्षका। ओम शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्वपिता सर्वमाता विश्वपिता विश्वमाता जगत पिता जगन माता जगदाम्बा जगत जननी। ओम जगतपति विश्वपति चित्तपति वाक्पति चक्षुष्पति आपति परापति शुभस्पति व्रतपति वास्तोषपति तपस्पति दीक्षापति प्रजापति सर्वभूतपति। ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता वेधाता प्रदाता। ओम शाश्वत बंधु शाश्वत मित्र शाश्वत सखा सर्वबंधु सर्वमित्र सर्वसखा विश्वबंधु विश्वमित्र विश्वसखा परमबंधु परममित्र परमसखा प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सखा। ओम शाश्वत गुरु गुरूणां गुरु परम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु विश्वगुरु शाश्वत आचार्य परमाचार्य सर्वाचार्य। ओम शाश्वत स्वामी
सर्वस्वामी सत्य नित्य स्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा ओम स्वराट स्वयंराट विश्वराट विराट बहुराट ब्रह्मराट महाराट पूर्णराट ओम शाश्वत न्यायाधीश आर्यमा ओम सदाधार सर्वदाधार जगदाधार विश्वाधार ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा विश्वेश्वरा जगदीश्वरा ओम ईशा परेशा सर्वेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेशा सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्म ओम सर्वव्यापक विश्वव्यापक ओम सर्वशक्तिमन् निराकार निर्विकार ओम न्यायकारिन् दयालु अजर अमर अभय अनुपमा ओम नित्य पवित्र परम पवित्र ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता ओम प्रभो ओम स्वयंभू ओम शंभो ओम शंभो ओम शंभव प्रभा विभव उद्भव सुभव ओम सर्वानुभू ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम भूर्भुवः स्वः प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतमा प्राणात् प्रिया प्राणस्य प्राण प्राणाधार प्राणेश्वर प्राणदाता जीवनेश्वर जीवनपति जीवनाधार ओम जन्मदाता ओम सर्व दुख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक समस्त अविद्या अशांति भय निराश निवारक ओम सतचित अनंत आनंद घन स्वरूप आनंद दाता आनंद करा सुख करा सुखदायक ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षदा वर्चोदा द्रविणोदा मोक्षदा ओम 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 को वंदना ऋषुలకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు సర్వేభ్యో నమో నమః ప్రణవ ఓం ఆత్మ బంధువులారా శాశ్వత బంధువులారా బ్రహ్మ బంధువులారా విశ్వ బంధువులారా ధర్మ బంధువులారా ఆత్మీయ బాంధవులారా వేద బాంధవులారా ధర్మ బాంధవులారా మిత్రులారా అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా మోక్షాకాంక్షులారా ముముక్షువులారా సున్నార్థులారా విశ్వాత్మ అనంతాత్మ ఆకాశాత్మ శాశ్వతాత్మ శాంతాత్మ పరమాత్మ బ్రహ్మాత్మ పూర్ణాత్మ సర్వాత్మ విశ్వాత్మ పరమ దర్శన అభిలాషులారా సాధకులారా ఈశ్వర ఆరాధకులారా ఉపాసకులారా అన్వేషకులారా జిజ్ఞాసులారా రాష్ట్ರದ రాజ్యంలో అందరిని గుర్తించాలి. ముందున్న వారిని, ప్రత్యక్షంగా ఉన్న వారిని, దూరంగా ఉన్న వారిని, పరోక్షంగా ఉన్న వారిని గుర్తించాలి, గౌరవించాలి, సత్కరించాలి. అంతేకాదు స్త్రీలను కూడా, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, రాజోద్యోగులను కూడా
గౌరవించాలి. అంతేకాదు, గౌరవించడం అంటే, సత్కరించడం అంటే, సన్మానించడం అంటే వారి అవసరాలు తీర్చడం, వారికి కావలసినటువంటి సుఖాలనివ్వడం, భద్రతనివ్వడం, సత్కారం, సేవ, పూజ. ఒకరిని కాదు, ఇంట్లో ఉన్నవారిని కూడా, బయట ఉన్నవారిని కూడా, దూరంగా ఉన్నవారిని, ఇక్కడ లేకపోవచ్చు అయినా వారిని గుర్తించాలి. వారి కొరకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేసి పెట్టాలి. సదుపాయాలు, సౌకర్యాలు అన్ని కలిగించాలి. కావలసిన అవసరాలు అర్థం చేసుకొని పూర్తి చేయాలి. అడగకుండా సత్కరించాలి. మంచివారిని, సజ్జనులను సత్కరించాలి. అప్పుడు రాజ్యం సుఖంగా ఉంటుంది, సురక్షితంగా ఉంటుంది. రాష్ట్రదా, రాష్ట్రమే దత్త. అది స్వాహతో, మంచి నీతి ద్వారా, సత్యమైన నీతి ద్వారా, సత్యమైన వాకుల ద్వారా, మధురమైన ప్రియమైన వాకుల ద్వారా, అప్పుడు అది రాజ్యం, రాష్ట్రం. అది రాజు అటువంటి రాజు ఉండాలి. రాజ్యం ఒక గర్భం, తల్లి గర్భం లాంటి రాజ్యం. అటువంటి రాజ్యం కావాలి. దేహి, ఇవ్వండి. యాచించడం జరుగుతుంది. నిజానికి పరమాత్మతో యాచన. మానవులు కల్పించాలి అటువంటి చక్రవర్తిని. మానవులు, ప్రజలు స్వీకరించాలి, ఎన్నుకోవాలి, ఎంపిక చేసుకోవాలి. ముందు గుర్తించవలసింది రాజును సత్కరించాలి. సజ్జనుడైనటువంటి, ధార్మికుడైనటువంటి, యోగి కావాలి రాజు. ఈశ్వర భక్తుడు కావాలి, ధార్మికుడు కావాలి. యుక్తిపూర్వకంగా, బుద్ధిపూర్వకంగా, వివేక జ్ఞానపూర్వకంగా అటువంటి రాజును ఎన్నుకోవాలి. మనుషులే ముందు, ప్రజలే ముందు సజ్జనుడైనటువంటి రాజును సత్కరించాలి, కావాల్సిన ఏర్పాట్లు చేయాలి. అందులో ముఖ్యంగా మహిళలను, మాతృశక్తిని గౌరవించాలి. అది రాజ్యానికి బలం. మాతృశక్తియే శక్తి. రాజుకు శక్తి మాతృశక్తి. రాజమాత, పట్టపురాణి, వారు బాగుండాలి. వారే ఓజస్వతి, ఓజోవంతురాలు. వారే నడిపించేది, కనిపించేది. బయట కనిపించేది రాజు అయితే, వెనుక నుంచి ఉండి అన్ని చూసేది, అసలు చక్రం తిప్పేది మాతృశక్తి. ఇంట్లో కానీ, బయట కానీ, ఎక్కడైనా కానీ అనిపిస్తుంది. పురుషులు కనిపిస్తారు, నడిపించేది మాతృశక్తి. పని కనిపించేది మా పితృశక్తి. అంతా మాతయే. వెనక నుంచి మంతనం చేసేది, సరైనటువంటి సలహానిచ్చి మార్గదర్శనం చేసేది మాతృశక్తి. అటువంటి శక్తిని, ఆ శక్తి ఓజస్వతి. ఆ శక్తి, రాష్ట్రం ఓజవంతంగా ఉండాలి అంటే మాతృశక్తి. విద్య బల పరాక్రమయుక్త రాజస్త్రీలు విద్య బల పరాక్రమయుక్తో కూడి ఉండాలి. అప్పుడు సాధ్యమవుతుంది ఇదంతా. అది స్వాహతో కూడి, స్వాహ సత్యమైన, ప్రియమైన, మధురమైనటువంటి వాకుల ద్వారా, వ్యవస్థల ద్వారా, నీతి ద్వారా అన్ని ఏర్పాట్లు చేసేది, అర్థం చేసుకునే మాతృశక్తి. వ్యవస్థలు సరిగా ఉండాలంటే మాతృశక్తిని కాపాడుకోవడం అవసరం ఉంది. నిజంగా రాష్ట్రద మాతృశక్తి. రాష్ట్రానికి దాత, రాష్ట్రదాత. సరైన రాష్ట్రాన్ని, సరైన రాజ్యాన్ని ఇచ్చే శక్తి మాతృశక్తి. ఎందుకంటే రాజును కూడా గర్భంలో మోసి, కని, పెంచి ఎన్నో విద్యాబుద్ధులు నేర్పించేది మాతృశక్తి. కాబట్టి
అసలు నిజమైన రాష్ట్రదా మాతృశక్తియే? ఇటువంటి విషయాల గురించి యజుర్వేదంలో 10వ అధ్యాయంలో చెప్పడం జరుగుతుంది. 3వ మంత్రంలో. యజుర్వేదం 10వ అధ్యాయం 3వ మంత్రం. ఈ మంత్రం అర్థేతస్థ రాష్ట్రదా రాష్ట్రం మే దత్త స్వాహ అర్థ ఇత అర్థేత అర్థ ఇత ఇత అర్థేత స్థ రాష్ట్రదా రాష్ట్రం అముష్మై దత్త ఓజస్వతి స్థ రాష్ట్రదా రాష్ట్రం మే దత్త స్వాహ ఓజస్వతి స్థ రాష్ట్రదా రాష్ట్రం అముష్మై దత్త ఆపః పరివాహినీ స్థ రాష్ట్రదా రాష్ట్రం మే దత్త స్వాహ ఆపః పరివాహినీ స్థ రాష్ట్రదా రాష్ట్రమముష్మై దత్త అపాంపతి దత్త అపాంపతి అసి రాష్ట్రదా రాష్ట్రం మే దేహి స్వాహ అపాంపతి అసి రాష్ట్రదా రాష్ట్రమముష్మై దేహి అపాం గర్భో అసి గర్భః అసి గర్భోసి రాష్ట్రదా రాష్ట్రం మే దేహి స్వాహా అపాం గర్భః అసి రాష్ట్రదా రాష్ట్రం అముష్మై దేహి అముష్మై పరోక్షంగా దూరంగా ఎక్కడ ఉన్న వారిని కూడా వారు కూడా అముష్మై రాష్ట్రం రాజ్యం ఎలా ఉన్నారో అసలు నిజమైన రాష్ట్రద ఎవరో ఇందులో చెప్పడం జరిగింది. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి అర్థ ఇతి ఇత్యస్య వరుణ ఋషి దేవత అపాంపతి దేవత అపాంపతిర్దేవత పూర్వస్య అభికృతిశ్చందః ఋషభః స్వరః దేహి మంత్రం దేహి అనే శబ్దం నుంచి దత్త అపాం పతి అసి రాష్ట్రద రాష్ట్రం మే ఇక్కడ నుంచి దేహి నుంచి స్వాహ పాంపతి ఇక్కడ నుంచి దేహి ఇత్యస్య నిశ్చల జగతి ఛందః నిషాదః స్వర. ఈ మంత్రంలో 2 రకాల ఛందస్సులు 2 రకాల స్వరాలు ఉన్నాయి. ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం పునః రాజా అమాత్య సేన రాజా అమాత్య రాజులు అమాత్య అంటే మంత్రులు సేన మరియు ప్రజాజనులు రాజులు ప్రభుత్వోద్యోగులు రాజు మంత్రులు సేన సైనికులందరూ ప్రజాజనులు మిగతా ప్రజలు పరస్పరం కథం వర్తేరన్ ఇది ఉపదిశతే పరస్పరం ఎలా ఒకరినొకరు ఎలా గౌరవించుకోవాలి మర్యాద ఇచ్చిపుచ్చుకోవాలి సత్కరించుకోవాలి కాపాడుకోవాలి ఒకరినొకరు ఎలా సహాయ సహకారాలు అందించుకోవాలో అటువంటి వ్యవహారం ఎలా చేయాలో చెప్పడం జరుగుతుంది. రాజు మంత్రులు సేన ప్రజలు పరస్పరం ఎలా మెలగాలి ఎలా ఉండాలి అనే విషయం ఈ మంత్రం ఉన్నట్టు మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చెప్పడం జరిగింది. ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దాలు పదచ్ఛేదం తర్వాత పదపాఠం. అర్థేత అర్థ ఇత రెండు అర్థేత అంటే ఇది అర్థ ఇత అర్థేత అనే శబ్దంలో అర్థ ఇత 2 శబ్దాలు ఉన్నాయి. అర్థేత స్థ రాష్ట్రదా ఇది రాష్ట్రదాహ రాష్ట్రం మే దత్త స్వాహ అర్థేత ఇది అర్థ ఇత స్థ రాష్ట్రదా ఇది రాష్ట్రదాహ రాష్ట్రం అముష్మై దత్త ఓజస్వతీ స్థ రాష్ట్రదా ఇది రాష్ట్రదాహ రాష్ట్రం మే దత్త స్వాహ ఓజస్వతీ స్థ రాష్ట్రదా ఇది రాష్ట్రదాహ రాష్ట్రం అముష్మై దత్త ఆపః పరివాహినీ ఇది పరివాహినీ స్థ రాష్ట్రదా ఇది రాష్ట్రదాహ రాష్ట్రం మే దత్త స్వాహ ఆపః పరివాహినీ ఇది పరివాహినీ స్థ రాష్ట్రదా ఇది రాష్ట్రదాహ రాష్ట్రం అముష్మై దత్త అపాంపతి అసి రాష్ట్రదా ఇది రాష్ట్రదాహ రాష్ట్రం మే దేహి స్వాహ
అపాం పతి అసి రాష్ట్రదా ఇది రాష్ట్రదాః రాష్ట్రం అముష్మై దేహి అపాం గర్భః అసి రాష్ట్రదా ఇది రాష్ట్రదాః రాష్ట్రం మే దేహి స్వాహా అపాం గర్భః అసి రాష్ట్రదా ఇది రాష్ట్రదాః రాష్ట్రం అముష్మై దేహి. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఓం అర్థేతస్థరాష్ట్రదా రాష్ట్రం మే దత్త స్వాహార్థేతస్థ రాష్ట్రదా రాష్ట్రమముష్మై దత్తౌజస్వతీస్థ రాష్ట్రదా రాష్ట్రం మే దత్త స్వాహౌజస్వతీస్థ రాష్ట్రదా రాష్ట్రమముష్మై దత్తాపః పరివాహిణీస్థ రాష్ట్రదా రాష్ట్రం మే దత్త స్వాహాపః పరివాహిణీస్థ రాష్ట్రదా రాష్ట్రమముష్మై దత్తాపాం పతిరసి రాష్ట్రదా రాష్ట్రం మే దేహి స్వాహాం అపాం పతిరసి రాష్ట్రదా రాష్ట్రమముష్మై దేహ్యసాంగర్భోసి రాష్ట్రదా రాష్ట్రం మే దేహి స్వాహాపాంగర్భోసి రాష్ట్రదా రాష్ట్రమముష్మై దేహి. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం. ఓం. ఈ మంత్రం ఉన్న శబ్దాలకు అర్థం, ప్రతి శబ్దానికి అర్థం, పదార్థం పేరుతో మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ఈ పదాలకు అర్థం చెప్పడం జరిగింది. అర్థ ఇత అర్థేత ఏ అర్థం యంతి, అదేదైతే అర్థాన్ని ఇస్తుందో, కలిగిస్తుందో, అర్థం అంటే ప్రయోజనం, దానికి ఒక ప్రయోజనం, దాని యొక్క లాభం, దాంతో ఎలా లాభాలు పొందాలి, అదే పదార్థం కావచ్చు, చివరికి దేశమైనా రాజ్యమైనా ఏదైనా. ఇతః ఇనగతో ధాతు ఏ అర్థం యంతి, ఏదైతే అర్థాలను ఇస్తాయో, ప్రయోజనాలను ఇస్తాయో, సుఖాలను ఇస్తాయో, ఉద్దేశాలను పూర్తి చేస్తాయో అది రాజ్యంలోనే, రాష్ట్రంలోనే, దేశంలోనే సాధ్యమవుతుంది. మన కోరికలు, ప్రజల కోరికలు, అన్ని కోరికలు, రకరకాల కోరికలు ఉంటాయి, కానీ యోగ్యత లేకపోవచ్చు, అటువంటి సాధన లేకపోవచ్చు. అదే సామూహికంగా అయితే రాజ్యంలో, రాష్ట్రంలో కాపాడుకోవడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు కూడా ప్రభుత్వాలు రకరకాల పథకాలతో, పింఛన్లతో ఆదుకోవడం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా ఏ అర్థం యంతి స్థ భవత అంటే మానవును ఉద్దేశించి ఏ మనుష్య, ఓ ప్రజలారా అని సంబోధించి చెప్పడం జరుగుతుంది. మీరు అర్థేతః, మీరు అర్థేతలు అంటే ఒకరి యొక్క కొరతలు మరొకరు పూర్తి చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అది సమూహంలోనే సాధ్యమవుతుంది, అది రాజ్యంలోనే, రాష్ట్రంలోనే, ప్రభుత్వంతోనే సాధ్యమవుతుంది. భవత అవుదురుగాక, అవండి లేదా ఉన్నారు, అయి ఉన్నారు. ఇంతకుముందు అస్య అనే శబ్దం వచ్చింది రెండవ మంత్రంలో, ఇది భవత, అది భవ, అస్థిస్థ సంతి. మీరు అంటే ప్రభుత్వం, రాజు, ప్రజలు ఇద్దరు కూడా అలా అవ్వాలి అని అర్థం. రాష్ట్రదాహ రాజ్యప్రదాహ సభాసద, సభాసదులు, సభాసదులు అంటే మంత్రులు, వాళ్ళందరూ కూడా ప్రభుత్వం వారందరూ కూడా వస్తారు. వారు కూడా రాష్ట్రదాహే. రాజ్యప్రదాహ రాజ్యాన్ని ప్రదానం చేసేవారు సభాసదులు. రాష్ట్రదాహ ఇది బహువచనం, అందరూ కూడా. రాష్ట్రం రాజ్యమును, మే నాకు అంటే ఒక పౌరుడు, ఒక దేశ పౌరుడు, ఒక వ్యక్తి అడగడం జరుగుతుంది. మే మహ్యం నాకు, నా కొరకు, దత్త ఇవ్వబడింది లేదా ఇవ్వండి. స్వాహ సత్యయా వాచ, సత్యమైన వాక్కు ద్వారా, అబద్ధాలు చెప్పి కాదు, మాట నిలబెట్టుకోవాలి వాగ్దానం చేసినప్పుడు. ఆ విధంగా స్వాహ సత్యయా వాచ, సత్యమైన వాక్కు ద్వారా. అర్థేత మళ్ళీ అర్థేత శబ్దం అంటే ఏ అర్థం యంతి, ఒకసారి అర్థం చెప్పినారు కాబట్టి ఇక్కడ అర్థం చెప్పలేదు. స్థ అంటే భవత,
అర్థేతః ఏ అర్థం యంతి స్థ భవత. రాష్ట్రద అంటే రాజప్రదాహ సభాసద. రాష్ట్రం రాజ్యం, అముష్మ ఇది పరోక్షంగా అనమాట. పరోక్షంగా వారికి కూడా ఇవ్వాలి. ఒకటే మే మహ్యం నా కొరకు ఇవ్వండి, ఉంచండి. ఇప్పుడు అముష్మై పరోక్షంగా దూరం ఉన్నవారు, ఇక లేని వారి కొరకు కూడా దత్త. దేహి కాదు దత్త ఇది శబ్దం. ఓజస్వతి విద్యా బల పరాక్రమ యుక్తా రాజస్త్రీయ. విద్యా బల పరాక్రమంతో కూడుకున్నట్టు రాజస్త్రీలు, రాజమ్మ మాతలు, రాజ మహిళలు అందరూ కూడా, రాజుకు సంబంధించిన వారందరూ కూడా, మాతృశక్తి అంతా కూడా ఓజస్వతీ బహువచనం. అందరు ఓజస్వతిలే. అలా ఉండాలి. విద్యలో, బలములో, పరాక్రమంలో, వీరత్వంలో, శూరత్వంలో వీరాంగనలే ఉండాలి, విద్వాంసురాండే ఉండాలి, విదుష్యమణులే ఉండాలి. స్థ భవత ఉదురుగాక అంటే ఇక్కడ స్థ రెండు ద్వివచనం. ఎందుకంటే ప్రజలు కూడా, ప్రజలు ఉన్నటువంటి మహిళలు కూడా, ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మహిళలు కూడా, వారి భార్యలు కూడా, అందరూ కూడా రాష్ట్రదాహ రాజ్యప్రదాహ సభాసద. అదే అర్థం. స్థ అంటే భవత, రాష్ట్రదాహ అంటే రాజప్రదాహ సభాసద. సభాసదులు ఉన్నారు, ఈ సభాసద కూడా బహువచనం. సభాసద సభాసదులందరూ కూడా రాష్ట్రం రాజ్యమును. మీ ఇక్కడ మళ్ళీ నా కొరకు, మహ్యం ఒకటి నా కొరకు, ఒకటి అముష్మై. ఈ రెండే శబ్దాలు మారుతాయి, మిగతా శబ్దాలు అలాగ ఉంటాయి రెండు వాక్యాల్లో. మళ్ళీ అదే ఇది రెండవ వాక్యం. ఇప్పుడు మహ్యం మే దత్తా స్వాహ. ఈ స్వాహ ఇప్పుడు న్యాయయుక్తయ నీతి, న్యాయంతో కూడుకున్నటువంటి నీతి ద్వారా, న్యాయయుక్తయా నీత్యా, న్యాయంతో కూడుకుంటే నీతి ద్వారా ఇవ్వండి, ఉంచండి, రాజ్యం అలా అని ఏర్పాటు చేయండి నా కొరకు, అంతేకాదు అందరి కొరకు. అముష్మై. అదే మళ్ళీ ఓజస్వతి జితేంద్రియ. పురుషులు కాదు, స్త్రీలు కూడా జితేంద్రియా, జితేంద్రియులు కావాలి. ముందు ఓజస్వతి అంటే విద్యా బల పరాక్రమయుక్తా రాజస్త్రీ అన్న. ఇప్పుడు ఓజస్వతి అంటే జితేంద్రియా, మహిళలు కూడా జితేంద్రులై ఉండాలి. స్థ ఉదురుగాక. ఏ మహిళలు? ప్రజల మహిళలు కూడా, రాజ మహిళలు కూడా. స్థ భవత ఉదురుగాక. రాష్ట్రదాహ రాజ్యప్రదా సభాసద. అదే అర్థం. రాష్ట్రం అంటే రాజ్యం, అముష్మ అంటే దూరంగా పరోక్షంగా ఉన్నవారు, వారి కూడా అముష్మై దత్త. అవే శబ్దాలు కాబట్టి అర్థం రాయాలి. రాష్ట్రం అముష్మై దత్త అపాం. పూర్వోక్తానం ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు అపాం అంటే ఏంటి? ఇంతకుముందు అపాం అంటే జలములు అన్నారు, నీరు. అంతేకాదు ప్రాణాలు కూడా, ప్రాణ ఉదాహరణలు అన్నారు గత మంత్రంలో, రెండవ మంత్రంలో. పతి అపాం పతి, నీటి పతి అంటే నీటిని రక్షించేవారై ఉండాలి. ప్రజలకు నీరు అవసరం, అందరికి నీరు అవసరం, నీరు బాగుండాలి. అపాం పతి. అలాగే ప్రాణాల పతి, ప్రాణాలను కాపాడేవారై కూడా ఉండాలి. ఇంతకుముందు అప అంటే ప్రాణాలు కూడా, ప్రాణ ఉదాహరణలు. అది ఉపలక్షణం మాత్రమే. ప్రాణ ఉదాహరణ సమాన వ్యాన అన్నీ వచ్చేస్తాయి. అపాం పూర్వోక్తానం ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి పతి, ఇంతకుముందు గత మంత్రం చెప్పినటువంటి ప్రాణాలు, జలములు, నీరంటే జీవన విధానాలన్నీ కూడా వచ్చేస్తాయి. పతి పాలకుడు అయి ఉన్నావు. ఇక్కడ రాజును సంబోధిస్తూ, ఓ రాజా, ఓ చక్రవర్తి, రారాజా, సమ్రాట్, నీవు అపాంపతి అయి ఉన్నావు. అపం అంటే ప్రజలు కూడా వస్తారు, మళ్ళీ ప్రజలను రక్షించేవాడివి ఉన్నావు. అటువంటి నీవు రాష్ట్రదాహ. ఇక్కడ రాజు, తర్వాత మంత్రులు, సేన అందరూ కూడా, అందుకే బహువచనం. రాష్ట్రదాహ. రాష్ట్రం మేదేహి అవి అర్థాలు కాబట్టి అర్థం రాయలేదు. స్వాహ అది అర్థం. సత్యవాచ సత్యవాక్ ద్వారా, లేదా న్యాయయుక్త నీతి ద్వారా, న్యాయంతో కూడుకున్నటువంటి నీతి ద్వారా రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి అని అర్థం. అపాం ప్రాణానాం ఇక్కడ
స్పష్టంగా ప్రాణాలని చెప్పడం జరిగింది. ప్రాణాల యొక్క పతి రాజు చక్రవర్తి. అపాం పతి, ప్రాణానాం పతి, రక్షకుడు, రక్షక అసి అయి ఉన్నావు. రాష్ట్రదాహ, రాష్ట్రం, అముష్మై దేహి, అవే శబ్దాలు, అదే అర్థాలు. అపాం ప్రాణాలు, గర్భ అంతర్హిత, గర్భం అంటే లోపల రక్షిస్తుంది, చుట్టూ రక్షణ వలయమై ఉంటుంది. రాజ్యం అలా ఉండాలి, గర్భం అలా ఉండాలి. రాజు కూడా, రాజుని గర్భం అన్నారు. రాజు యొక్క గర్భం రాజ్యం అంతా. ఈ ప్రపంచమంతా పరమాత్మ యొక్క గర్భం. పరమాత్మ యొక్క గర్భంలో ఈ విశ్వమంతా ఉంది. అలాగే రాజ్యం అంతా రాజు యొక్క గర్భంలో. ఆ విధంగా రక్షించుకోవాలి. గర్భిణీ స్త్రీ మాత ఎలా రక్షించుకుంటుందో అలా. అంతర్హిత అసి రాష్ట్రదాహ, రాష్ట్రం మే దేహి స్వాహ. యుక్తిమత్యా వాచ, యుక్తితో కూడుకున్నటువంటి వాక్కు ద్వారా వ్యవహారం. ఇక్కడ వాక్ అంటే వ్యవహారం ద్వారా. వాణి పాని, పాని అన్న వాణి అన్న వ్యవహారం. అటువంటి వ్యవహారం ద్వారా అపాం, అపం అంటే ప్రాణాలను, గర్భ స్తోతం. గర్భం అంటే స్తోతం యోగ్య, స్తుతించడానికి యోగ్యమైనటువంటి గర్భం. అంత సురక్షితం అన్నమాట. సురక్షితంగా ఉండాలి, గర్భంలాగా ఉండాలి రాజ్యం, దేశం. అసి అయి ఉన్నావు ఓ రాజా, ఓ చక్రవర్తి. రాష్ట్రదాహ లేదా రాజా, సేన, మంత్రులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, రాజోద్యోగులు అంటారు. అందరూ కూడా రాష్ట్రదాహే. రాష్ట్రం అముష్మై దేహి. ఈ విధంగా ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు అదే క్రమంలో అర్థం రాయడం జరిగింది మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు. ఇప్పుడు అర్థం వచ్చే విధంగా అన్వయం చేయడం జరుగుతుంది. అదే శబ్దాన్ని మార్చి కొన్ని శబ్దాలు కలిపి హే మనుష్యా, ఓ మనుషులారా అని సంబోధించి చెప్పడం జరిగింది. అంటే మనుషులను, ప్రజలు, పురజనులు, దేశ ప్రజలు ఉద్దేశించి సంబోధిస్తూ చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎవరైతే యూయం అర్థేత సంత, ఎవరైతే మీరు అర్థేత, మీరే అర్థేతలు, అంటే ప్రయోజనాన్ని కలిగించేవారు మీరే. రాజ్యం యొక్క ప్రయోజనం పూర్తిగా ఉండాలంటే ప్రజలు అటువంటి రాజుని ఎన్నుకోవాలి, అటువంటి రాజుని ఎంపిక చేసుకోవాలి, స్వీకరించాలి. యూయం అర్థేత సంత స్వాహ రాష్ట్రదాహ స్థా తే, అటువంటి వారు. తే ఎవరైతే ఉన్నారో అటువంటి వారు మీరు. మే నాకు రాష్ట్రం దత్త, రాష్ట్రాన్ని దత్తం చేయండి. అవే శబ్దాలు. యూయం అర్థేత సంతో రాష్ట్రదా స్థా తే అముష్మై. ఒకటి మే, మరొకటి అముష్మై. రెండు వాక్యాలు సమానంగా ఉంటాయి. తే అముష్మై రాష్ట్రం దత్త యూయం స్వాహ ఓజస్వతీ సత్య రాష్ట్రదా స్థః మే రాష్ట్రం దత్త ఓజస్వతి రాష్ట్రదా స్థా అముష్మై రాష్ట్రం దత్త యూయం స్వాహ పరివాహిని. అంటే ఇక్కడ స్త్రీలింగం కాబట్టి మీరు స్త్రీలను ఉద్దేశించి పరివాహిని రాష్ట్రదాస్తా, అటువంటి స్త్రీలు వారు మే నా కొరకు రాష్ట్రం దత్త. యూయం పరివాహిని రాష్ట్రదాస్తా తాం అముష్మై రాష్ట్రం దత్త. త్వం ఎవరైతే నీవు ఉన్నావో, రాజును ఉద్దేశించి, ఎవరైతే నీవు ఉన్నావో, త్వం త్వం రాష్ట్రద అపాం పతిరసి అముష్మై రాష్ట్రం దేహి. త్వం స్వాహ రాష్ట్రద అపాం గర్భ అసి సా, అటువంటి నీవు మే రాష్ట్రం నా కొరకు రాష్ట్రం దేహి. ఇక్కడ యాచించడం జరుగుతుంది. త్వం రాష్ట్రద అపాం గర్భోసి సహ అముష్మై రాష్ట్రం దేహి. ఇవి అన్వయంలో శబ్దాలు. ఇప్పుడు భావార్థం. ఏ పురుష రాజానో యా రాజస్త్రీయ. ఓ మానవులారని సంబోధించడం జరిగింది కదా, ఆ విధంగా సంబోధిస్తూ రాజ్యాధికారులు, వారి స్త్రీలు అందరూ కూడా వారి ఉన్నతి కొరకు, ఇతరుల ఉన్నతిని
సహించాలి. మన ఉన్నతి కావాలంటే, సురక్షితంగా ఉండాలంటే మన ఉన్నతి, ఇతరుల యొక్క ఉన్నతిని కూడా సహించాలి. అంటే ఈర్ష్య ఉండకూడదు, అసూయ ఉండకూడదు అని అర్థం ఇక్కడ. ఈర్ష్య ఉంటే, అసూయ ఉంటే మన ఉన్నతి కూడా కాదు. ఇతరుల ఉన్నతిని చూసి మనము ఈర్ష్య పడకూడదు, అసూయ చెందకూడదు అని అర్థం. ఇది ముఖ్యమైనటువంటి నీతి, ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి నీతి. ఏ పురుష రాజాను యా రాజస్త్రియ చ స్యుః తాః స్యుస్తాః స్యుః తాః స్యుస్తాః స్వోత్కర్ష అర్థం, స్వ ఉత్కర్షార్థం, మన ఉత్కర్షం, మన ఉన్నతి కొరకు, స్వంత ఉన్నతి కొరకు ఏం చేయాలి? పర ఉత్కర్ష సహనం, పరుల ఉత్కర్ష, ఉన్నతి, ప్రగతి, అభివృద్ధి, వికాసం, వారి సుఖం, వారి ఆనందంగా ఉండడం, తృప్తిగా ఉండడం చూసి మనం ఈర్ష్య చెందకూడదు, సహనం ఉండాలి. పర ఉత్కర్ష సహనం సర్వాన్ మనుష్యాన్, అందరి కొరకు. విద్య సుశిక్షాయుక్తాంశ్చ, విద్య సుశిక్షతో కూడుకున్నటువంటి అన్ని కూడా మనుషులందరికీ కూడా, మనుషులకు నేర్పించాలి. ఇవన్నీ కూడా ప్రతి నాగరికునికి, ప్రతి వ్యక్తికి నేర్పించాలి. రాజ్యం ఉన్నటువంటి ప్రతి వారికి కూడా ఇటువంటి అన్ని నేర్పించాలి. రాజు ఎలా ఉండాలి? ఈర్ష్య ద్వేషాలు అసూయ లేని వాడై ఉండాలి. అలాగే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, మంత్రుల భార్యలు, మంత్రులు, రాజోద్యోగులు, సేనాపతి అందరూ కూడా విద్యా సుశిక్షాయుక్తాన్ కృత్వ రాజ్యభాగిన, రాజ్యంలో భాగస్థులను చేయాలి. రాజ్యభాగిన సేవిన్యశ్చ, రాజభాగులు అంటే రాజు ఎటువంటి భోగాలు, విలాసాలు, సుఖాలు పొందుతున్నాడో, అనుభవిస్తున్నాడో అటువంటి సుఖాలను, సాధనాలను, వనరులను, సదుపాయాలను అందరికీ కల్పించాలి రాజు. రాజ్యసేవిన్యశ్చ స్యుః అవుదురుగాక. నా కళ్ళు ఈర్ష్య, చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నారు. ఈర్ష్యయా పరేషాం హానికరణాత్, ఈర్ష్య ద్వారా ఇతరుల యొక్క హాని చేస్తే, హానికరణాత్, హాని చేయడం వలన ఏమవుతుంది? స్వరాజ్య భ్రంశం ఆకారే, స్వరాజ్యం భ్రష్టం అయిపోతుంది. ఈర్ష్య ద్వేషాలతో ఏమవుతుంది? అసూయలతో ఇతరులకు హాని చేస్తే మన రాజ్యానికి భంగం, భ్రష్టం అయిపోతుంది, చెడిపోతుంది. ఇది ఉండకూడదు. ఈర్ష్య మంచిది కాదు, అసూయ మంచిది కాదు, ద్వేషం మంచిది కాదు. అది ఉంటే మనం ప్రగతి ఉండదు. అనుకుంటాం, మనం ఈర్ష్య చెందితే, అసూయ వ్యవహారం చేస్తే, ద్వేషం ఉంచుకుంటే మనకు లాభం అనుకుంటాం. ఏమి లాభం అంటే మనకే హాని. ముందుగా అసలు దేశమే బాగుండదు. ఈర్ష్య ద్వేషాలతో ఉన్నటువంటి రాజు, ప్రజలు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, మంత్రులు అంటే ఆ దేశం బాగుపడదు. ఈర్ష్య ద్వేషాలు పనికిరావు, అసూయ పనికిరాదు. ముఖ్యంగా ఈ భావార్థంలో మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చెప్పినటువంటి నీతి ఇది. భావార్థం అంటే మనం నీతి అని తీసుకోవచ్చు. గొప్ప నీతి చెప్పడం జరిగింది. అందుకే రాజ్యాన్ని ఇచ్చేయండి, రాష్ట్రాన్ని దానం చేయండి, రాజ్యాన్ని, దేశాన్ని దానం చేయండి. ఎవరికి? ప్రజలకు, మంచివారికి, సత్పురుషులకు, ధార్మికులకు, సజ్జనులకు, భక్తులకు. అందుకే రాజు యోగి ఉండాలి, భోగి కాదు రాజు. ప్రజలకు భోగాలను ఇవ్వాలి. రాజభోగాలు, రాజ విలాసాలు రాజు పొందడం కాదు. రాజు ఎటువంటి విలాసాలు, భోగాలు, సుఖాలు పొందుతున్నాడో అన్ని ప్రజలకు కల్పించాలి. అది రాజ్యం. ఈర్ష్యాద్వేషాలు, అసూయ పనికి రాదు. ఇది విషయం. ఇక్కడ ఆపేద్దాం. ఓం. ఒకసారి మంత్రం చూద్దాం. ఓం అర్థేతస్థ రాష్ట్రద రాష్ట్రమే దత్త స్వాహ. అర్థేతస్థ రాష్ట్రద రాష్ట్రమముష్మై దత్త ఓజస్వతీ. స్థ రాష్ట్రద రాష్ట్రమే దత్త స్వాహ ఓజస్వతీ. స్థ రాష్ట్రద రాష్ట్రమముష్మై దత్త ఆపః పరివాహిని. స్థ రాష్ట్రద రాష్ట్రమే దత్త స్వాహ ఆపః పరివాహిని. స్థ రాష్ట్రద రాష్ట్రమముష్మై దత్త స్వాహ దత్త అపాం పతి అసి. రాష్ట్రద రాష్ట్రమే దేహి స్వాహ అపాం పతి అసి. రాష్ట్రద రాష్ట్రం అముష్మై దేహి అపాం గర్భ అసి. రాష్ట్రద రాష్ట్రమే దేహి స్వాహ అపాం గర్భోసి. రాష్ట్రద రాష్ట్రం అముష్మై దేహి. ఇది మంత్రం రాపెద్దాం. ఓం
ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు అడగండి. ఏం అర్థం చేసుకున్నారు చెప్పండి విన్నవాళ్ళు. రాష్ట్రం దేహి తప్ప ఇంకేం అనిపించట్లేదు. అలా ఉండాలి రాజ్యం ప్రజలు. చెప్పండి ప్రశ్నలు ఓం నమస్తే గురుజీ. అడగండి, చెప్పండి. గురుజీ, రాజు ప్రజల యొక్క సుఖము శాంతి అది అటువంటి వ్యవస్థ చేయాలని ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాము. కానీ ఇప్పుడు రాజు ఎటువంటి భోగాలు అనుభవిస్తాడో ప్రజలందరూ కూడా అటువంటి భోగాలు అనుభవించాలనేది విశేషంగా అర్థమైంది గురుజీ. కానీ ఇది ఎట్లా సాధ్యం గురుజీ? అమ్మ నాన్నలు భోగాలు అనుభవిస్తారా, పిల్లలకి ఇస్తారా? వాళ్ళు సుఖపడుతుంటారు అమ్మ నాన్నలు. అదన్నమాట. సుఖపడాలంటారు కానీ చక్రవర్తిలాగా సుఖపడాలంటే అది సాధ్యం కాదు కదా గురుజీ. సాధ్యమే. తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తున్నారు ఒకసారి గమనించండి. రాజు అంటే ఎవరు? తల్లి కదా, తండ్రి కదా. రాజు అంటే ఎవరు? సంతానం కదా, ప్రజలు. ఇప్పటి నాయకులను చూడకండి. ఇప్పటి నాయకులను చూస్తే సందేహం కలుగుతుంది. ఈ మంత్రులు, ఈ ముఖ్యమంత్రులు, ఈ గవర్నర్లు, ఈ రాష్ట్రపతులు, ఈ ప్రధానమంత్రులు, వీళ్ళని చూడకండి. ఒకప్పుడు రాజులు అలా ఉండేవాళ్ళు. ప్రజలు సంతానం కంటే ఎక్కువ చూసేవారండి. తన ఇంటిని చూసుకునేవారు కాదు. త్యాగం చేసేవారు. దీన్ని ఏమంటారు? ప్రజాసేవ అంటారు కదా. ఇప్పుడు నాయకులు ఏమంటారు? ప్రజానాయకులం, ప్రజాసేవకులం అంటారు కదా. ప్రజాసేవకులు ఎవరిని వదిలిపెడుతున్నారు? ఏం త్యాగం చేస్తున్నారు? ప్రజాసేవ కొరకు ఏం చేయట్లేదు. వ్యాపారం చేస్తున్నారు నాయకులు. ఇప్పుడు వ్యాపారం, ఇప్పుడు భోగాలు, అప్పుడు త్యాగం. ఇప్పుడు భోగమైతే అప్పుడు త్యాగం. ఇప్పుడు కూడా కొందరు ఉన్నారు త్యాగం చేసి. ఇప్పుడు మన ప్రధానమంత్రి అనుకోండి, ఇంకో కొందరు ఉన్నారు కదా, యోగి గారు ఉన్నారు కదా. ఇంటిని త్యాగం చేశారు, ఇంటి సుఖాన్ని త్యాగం చేశారు, ఇంటి వారిని త్యాగం చేశారు. ఇంటి వారి గురించి ఏం చేయట్లేదు వాళ్ళు. ఇంటికి ఏం చేసుకుంటారు చెప్పండి? ఇప్పుడున్న యోగి కానీ, మోదీ కానీ. ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది కదా మనకు, ఇప్పుడే కనిపిస్తుంది కదా. అలా ఉండాలి రాజు. సాధ్యమే. ఒకటి అమ్మనాలు ఎలా ఉంటున్నారు పిల్లల గురించి, తమ సుఖాలను కూడా వదిలిపెట్టేస్తారు పిల్లల గురించి, ఎంతో కష్టపడతారు. రాజు కూడా అలా ఉండాలి. ఉండొచ్చు, సాధ్యమే, అసాధ్యం కాదు. ఉన్నారు, మనం ఉన్నాం, మీరే ఉన్నారు కదా ఇంట్లో. పిల్లల సుఖం కొరకు తల్లిదండ్రులు తమ సుఖాన్ని వదిలిపెట్టేస్తారు, త్యాగం చేస్తారు. రాజు కూడా అలా త్యాగం చేయాలి. రాజభోగాలు అనుభవించడానికి రాజు కాదు, విలాసాల కొరకు రాజు కాదు, భోగం కొరకు కాదు. రాజు యోగి కదా, యోగ సాధకుడు. రాజు భోగ సాధకుడు కాదు. యోగ సాధన చేసినప్పుడు అర్థమవుతుంది. యోగ సాధన ముఖ్యం. భోగ సాధన చేస్తున్నారు కాబట్టి వారు భోగులయ్యారు. ఇంకా నమస్తే. వెనకట చరిత్రలో కూడా రాజులు ఎలా ఉండేది అనేది చాలా ఉన్నాయి కదా. మారు వేషాలలో ప్రజలకు ప్రశ్న అడగండి. అమ్మ వివరణ ఇవ్వకండి, ప్రశ్న అడగండి. మీరు అడగాల్సిన ప్రశ్న వివరణ కాదు. అలా ఉండేదని తెలుసు అన్నారు. ప్రశ్న అడగండి అమ్మా, ఇది ప్రశ్నల సమయం. ప్రశ్న, సందేహాలు అడగండి. వివరణ ఇస్తే నేను ఇవ్వాలి, మీరు వివరణ ఇవ్వండి. సరే, ప్రశ్న అడగండి, సందేహాలు అడగండి. వారు అడిగారు, సమాధానం ఇచ్చేసిన, అయిపోయింది. వివరణ ఇవ్వద్దు, సమయం వ్యర్థం. ఇంకా ఎవరు? కృష్ణారావు గారు వచ్చే మధ్యలో. కృష్ణారావు గారు. నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. అంటే ఈ మంత్రం ద్వారా నేను అర్థం చేసింది ఏమిటంటే, తల్లిదండ్రులు తన పిల్లల కోసం ఎలాగైతే త్యాగం చేస్తారో తన సుఖాలన్నీ కూడా వదిలిపెట్టి, అదేవిధంగా రాజు కూడా ప్రజల కోసము త్యాగమైన జీవితం గడపాలి. అంటే అతను భోగి కాకూడదు, యోగి కావాలి అనేటువంటి అర్థమైంది గురించి. అంటే రాజు ఒక సేవకుడులాగా పనిచేసి ప్రజలకు సకల బాగో సౌకర్యాలు కల్పించాలి అనేటువంటిది ఈ మంత్రం ద్వారా నాకు అర్థమైంది. ఒక గర్భిణీ స్త్రీ ఏ విధంగా తన గర్భంలోని బిడ్డను ఎలా మంచి మంచి జాగ్రత్తలు తీసుకొని కాపాడుకుంటుందో, అదే విధంగా రాజు కూడా తన రాజ్యాన్ని, రాజ్యంలోని ప్రజలను అలా కాపాడాలి, అలా కాపాడుకోవాలి అనేటువంటిది ఈ మంత్రంతో అర్థం చేస్తుంది. ఓ నమస్తే. శుభం. అంతే. రాజ్యం గర్భం, తల్లి ఎలా చూస్తుందో అలా చూసుకోవాలి. తల్లిలాగా రాజు చూసుకోవాలి. ఓం. ఇంకా ఎవరు ప్రశ్నలు?
ఏం విన్నారు? చివరికి నీతి ఏమర్థమైంది? నీతి నీతి చెప్పండి. నీతి చెప్పడం లేదు. చెప్పండి విన్నవాళ్ళు. నమస్తే గురుజీ. ఈర్ష్య అసూయ ద్వేషాలు అనేవి ఉండకూడదని ఈ మంత్రం ద్వారా నీతి. ఉంటే నష్టం మనకి, ఉంచుకున్న వారికి నష్టం. అది అర్థం చేసుకోవాలి. అది ముఖ్యం. ఇంకా ప్రశ్నలు సందేహాలు ఉంటే అడగండి. ప్రశ్న అడగట్లేదు అంటే మీరు సరిగా వినట్లేదు. నేర్చుకోవాలని ఉంటే ప్రశ్న అడుగుతారు. జిజ్ఞాస ఉన్నవారే, జిజ్ఞాస అంటే ప్రశ్నించడం. సరిగా వినట్లేదు, నేర్చుకోవాలని లేదు కాబట్టి ప్రశ్న అడగట్లేదు, ప్రశ్న రావట్లేదు, ఊరికే వింటున్నారు. సూచనలు, ఏమైనా సూచనలు ఉన్నాయా? ఈరోజు మేము కేరళలో ఉన్నటువంటి ఒక ఆర్ష గురుకులానికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు తొందరలో. ఇది సూచన. ఈరోజు దినమంతా అదే కార్యక్రమం. ఉదయం వెళ్ళి సాయంత్రం వస్తాం. కేరళలో కూడా ఆర్య సమాజం వారు బాగా పనిచేస్తున్నారు. ఆర్ష గురుకులాలు, ఆర్ష కన్యా గురుకులం కూడా తొందరలో లేదా ఈరోజు రేపు ప్రారంభోత్సవం అయ్యే అవకాశం ఉంది. చాలా గొప్ప ప్రయత్నం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఈ అతిరాత్రం అనే సోమయాగం కూడా ఆర్య సమాజం వైపు నుంచి మొదటిసారి, చరిత్రలో మొదటిసారి అని చెప్పవచ్చు. ఆర్య సమాజం వారి ద్వారా, వారి యొక్క మార్గదర్శనం ద్వారా అతిరాత్రం అనే సోమయాగం చేయడం అనేది చరిత్ర. ఇది మాకు వివిఐపి ట్యాగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. విశేష అతిథులుగా మా అందరికి కూడా ఇది ఒక అవకాశం, సౌభాగ్యం కూడా. అందరికి సంతృప్తి కలిగింది. ఇంత ఊహించలేదు, ఇంత గౌరవ మర్యాద లభిస్తాయి అనుకోలేదు. ఈ సూచన. భగవంతునికి ధన్యవాదాలు, ఈ నిర్వాహకులకు ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు ఆత్మ నివేదన సంక్షిప్తంగా చెప్పండి, తొందరగా వెళ్ళాలి. ఎవరు సంక్షిప్తంగా, ఏం కోరకండి, పరమాత్మను చూసి చెప్పండి, ఇంకెవరు లేరు. ఓం సర్వేభ్యో నమో నమః. హే రాష్ట్రపతి హిరణ్యగర్భ రాజాదిరాజ పరమేశ్వర, మేమంతా నీ గర్భంలో ఉన్నాం ప్రభో. తల్లి బిడ్డలను రక్షించినట్టుగా మమ్మల్ని అందరినీ రక్షిస్తున్నారు ప్రభో. అన్నీ మాకు ఇస్తున్నారు. సమస్త విశ్వంలో సమస్త పదార్థాలు మా ప్రయోజనం కోసమే ఇచ్చారు ప్రభో. వాటిని సదుపయోగం చేసుకొని ఉన్నత వైపు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ప్రభో. హే పరమేశ్వర, రాజు, ప్రజలు, మంత్రులు, సైన్యం ఏ విధంగా అయితే పరస్పరం కలిసి ఉంటే ఆ రాజ్యం ఉన్నత వెళ్తుందో, నా శరీరం అనే రాజ్యంలో కూడా ఇంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధి ఇవన్నీ కూడా సంయమనం చేసుకుంటే నా ఆత్మ ఉన్నత వైపు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ సాధన కోసమే నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ప్రభో. హే రాజాది రాజా పరమేశ్వర, వీరాది వీర పరమేశ్వర, బల పరాక్రమంలో కానీ, వీరత్వంలో కానీ, శక్తి సామర్థ్యంలో కానీ, పురుషార్థంలో కానీ, అన్ని విషయాల్లో కూడా సర్వ ప్రాణులు రక్షించే విషయంలో కానీ మీరు అత్యంతమైనటువంటి ప్రశంసనీయులు ప్రభో. జితేంద్రియులు, అత్యంత ప్రశంసనీయులు, అభూయులు అయినటువంటి పరమేశ్వర, మీరు అమరులు, అభ్యులు, నిత్యులు, పవిత్రులు, సృష్టికర్తని హే పరమేశ్వర, మాకు ఆ పురుషార్థమే, ఆ బలపరాక్రమలే నాకు ప్రారణిస్తున్నాయి ప్రభో. నేను కూడా ఆ విధంగానే ప్రయత్నం చేస్తాను ప్రభో. హే పరమేశ్వర, దోషరహితులు, బంధనరహితులు, ద్వేషరహితులైన పరమేశ్వర, మీకెవరు శత్రువులు లేరు ప్రభో. ఈ శరీరానికి శత్రువులు, బాహ్య అంతర్శత్రువులు ఉన్నాయి. రాజ్యంలో బాహ్య అంతర్శత్రువులు ఉండొచ్చు, కానీ నీ రాజ్యంలో, నీ విశ్వానికి అనే రాజ్యంలో, నీ విశ్వానం అనే ఈ రాజ్యంలో మీకంటూ ఎవరు శత్రువులు లేరు ప్రభో. అదే ప్రభో మీకు నాకు ఉన్న తేడా. అంత ప్రశంసనీయులు మీరు ప్రభో. ఈ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి సమస్త జలాశయాలు కానీ, ప్రాణులు కానీ, సైన్యానికి కానీ, జలచేతనాలు కానీ అన్ని రక్షణ కవచంలాగా రక్షిస్తూ మీరు అధిపతి ఉన్నారు ప్రభో. ఏ పరమేశ్వర, సృష్టించి, పోషించి, లయం చేసి మాకు ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చి మమ్మల్ని రక్షిస్తున్నారు. మీకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు ప్రభో. ఓం నమస్తే. ధన్యవాదాలు గురుజీ. ఓం శుభం. కళ్ళు మూసుకోండి, కూర్చున్న స్థితి మార్చుకోండి.
ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం. హే పిత, హే విశ్వరాట్, అందరికి సుఖాలను ఇచ్చి ఈ భౌతిక సుఖాలు ఏది పొందడం లేదు, తమరికి అవసరం లేదు. ఈ భోగాలు, ఈ సుఖ సాధనాలు అన్నీ ఆత్మల కొరకే. తమరి సంతానమైనటువంటి ఈ ఆత్మల కొరకే, జీవాత్మల కొరకే, దేహధారులైనటువంటి జీవాత్మల కొరకే అన్ని సుఖాలను, భోగాలను, వనరులను, సదుపాయాలను, సౌకర్యం ఏర్పాటు చేసి ఏ తల్లి ఏ తండ్రి చేయని త్యాగం తమరిది. తేన భుంజేత, తమరి ద్వారానే ఇవ్వబడినటువంటి సుఖాన్ని మేము అనుభవించాలి. కానీ కొందరు ఇతరుల యొక్క సుఖాలను, భోగాలను, సుఖ సాధనలు లాక్కుంటూ, దోచుకుంటూ, దొంగిలిస్తూ సుఖాలు అనుభవించాలనుకుంటున్నారు. అందుకే వారికి సరైన సుఖం లభించడం లేదు. మానసిక సుఖం, మానసిక శాంతి లభించదు. ప్రభు తెలుస్తూనే ఉంది. ఈర్ష్య, అసూయలతో నిజమైన సంతృప్తి, సుఖము, శాంతి, ప్రశాంతత లభించదని అర్థమవుతుంది. సుఖనిద్ర కూడా రావడం ఉండదు అటువంటి వారికి. మీలో ఎటువంటి అసూయ కానీ, ద్వేషము కానీ, ఈర్ష్య కానీ ఉండదు. ఎందుకంటే అందరు తమరి బిడ్డలే. తమరే పరమపిత, పరమ మాత, పరమ రాజు కూడా, పరమ భ్రాత కూడా, పరమ పిత కూడా, పరమ గురువు కూడా. అన్నీ తమరే ప్రభు. తమరికి ఏది అవసరం లేదు, ఎవరి సహకారం అవసరం లేదు. మేమే పరస్పరం సహకరించుకోవాలి. సహృదయం సామరస్యం అవిద్వేషం కృణం ఇవ. ఈ పిత తమరు మాకు అవిద్వేషాన్ని ఇచ్చారు, విద్వేషం కాదు. ఏ ద్వేషం ఉండకూడదని నేర్పించారు ప్రభు. అన్యమభ్యార్యత జాతమివ అగ్నియ, వత్సం జాతమివ అగ్ని. ఇప్పుడే పుట్టినటువంటి ఆ వత్సను, ఆ దూడను తల్లి ఆవు ఏ విధంగా ప్రేమ చేస్తుందో, ఆప్యాయత చూపిస్తుందో, ఆ విధంగా ఆప్యాయత చూపించుకోండి, పరస్పరం ప్రేమించుకోండి, ప్రీతితో వ్యవహారం చేసుకోండి. ఎన్నో ఉపదేశాలు, ఎన్నో ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది తమరు. హే పిత, తమరి వ్యవహారం నేర్చుకుంటే చాలు. అందుకే తమరు ఉపాసన చేస్తున్నాం ప్రభు. తమరు గుణాలు నింపుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. నిజానికి తల్లి ప్రేమ, తండ్రి ప్రేమ అది మీ నుండి నేర్చుకోవాలి, తెలుసుకోవాలి ప్రభు. ఈనాటి తల్లిదండ్రులు, మంచి తల్లిదండ్రులు కూడా అలాగే త్యాగం చేస్తున్నారు ప్రభు. అలాగే రాజులు, మంచివారు కూడా అలాగే త్యాగం చేస్తున్నారు. తమరు నుండి నేర్చుకోవాలి ప్రభు. అందుకే తమరు మా ఆదర్శం, పరమాదర్శం తమరే ప్రభు. అందుకే తమరికి మాటి మాటికి ధన్యవాదాలు ప్రభు. భూయిష్టాంతే నమ ఉక్తిం విధేయమ, మాటి మాటికి నమో వాక్కులు ప్రభు, నమో వాకములు. ధన్యవాదాలు ప్రభు, కృతజ్ఞతలు, ప్రణామాలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు అందరికీ వందనాలు, ధన్యవాదాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ కలియుగ మహర్షి దేవ దయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ బంధులారా, సాధకులారా, ఈ వ్యవహారం చాలా అవసరం. ఈర్ష్య, అసూయ, ద్వేషం పనికిరాదు, మనకి హాని. ఈ నీతిని బాగా అర్థం చేసుకోండి, వ్యవహారంలో ప్రయోగం చేసి చూడండి. అసలు ప్రగతి ఈర్ష్య, ద్వేషం, అసూయ, నిందలు లేకుండా జీవించడం నేర్చుకోవాలి. మీ అందరికీ అభినందనలు, అభివందనాలు. పరంపిత పరమాత్మ శుభాశిస్సులు. ఓం శం శమో
కళ్ళు మూసుకుని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. పూర్ణ భక్తితో, శ్రద్ధతో, భావనతో ఓంకారం చేద్దాం. పరమాత్మ గుణాలు నింపుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. పరమాత్మే పరమాదర్శం. శ్వాస నింపండి. ఓంకారం. ఓ శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. శుభం. ముగించేద్దాం. ఓం శం. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం ఓం నమస్తే. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే అమ్మా. సాదర ప్రణామ గురుజీ. సాదర ప్రణామం. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదాలు. ఓం నమస్తే. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదాలు. ఓం నమస్తే. ఓం నమస్తే అమ్మా. ఓం ప్రణామాలు గురుజీ. ఓం ప్రణామం. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే అమ్మా. ఓం ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. నమస్తే అమ్మా. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ప్రణామములు. ఓం ఓం గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే. ఓం ప్రణామం. ఓం ముగించేద్దాం. శుభం. ఓం